ਜਿਸਨੂੰ ਮਤਿ ਆਵੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹੀ ਸਮਾਨਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜੀਉ ਜਾਣੈ ਤਿਸ ਅੰਤਰ ਰਵੈ ਹਰਿ ਨਾਮ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ। ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰਸੀ। ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ। ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮਨ ਝੂਠੈ ਤਨ ਝੂਠ ਹੈ। ਜਿਹਵਾ ਝੂਠੀ ਹੋਏ ਮੁਖ ਝੂਠ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਕਿਉ ਕਰ ਸੋਚਾ ਹੋਏ ਬਿਨ ਅਬ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਮਾਂਜੀਐ। ਸਾਚੇ ਤੇ ਸਚ ਹੋਏ ਮੁੰਦੇ। ਗੁਣਹੀਣੀ ਸੁਖ ਕੇਹਿ ਫਿਰ ਰਲਿਆ ਰਸ ਮਾਨਸੀ। ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਸੁਖ ਨੇਹਿ ਰਹਾਉ। ਫਿਰ ਪਰਦੇਸੀ ਜੇ ਥੀਐ ਤਨ ਵਾਂਢੀ ਚੂਰੇ। ਜਿਉ ਜਲ ਥੋੜੈ ਮਾਛਲੀ ਕਰਨ ਪਲਾਵ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਭਾਵੈ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਜਾਂ ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਸਲਾਹੀ ਆਪਣਾ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਨਾਲ। ਤਨ ਸੋ ਹੈ ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਰਤੀ ਰੰਗ ਨਿਹਾਲ
सवारी सोहणी फिर रावे गुण नाल कामन कामन आवई खोटी अवगण यार ना सुख पेय साहर झूठ जली विकार आवण मंजन डाखड़ो छोड़ी कंत विसार पिर की नार सुहावणी मोती शोकित साध पिर कै काम न आवई बोले फादिल बाद दर कर टोई नाल है छोटी दूजै साध पंडित वाचै पोथियां ना बूझै विचार अन को मती दे चलम माया का व्यापार कथनी झूठी जग पवै रहनी शब्द सुसार केते पंडित जोत की वेदा करें विचार वाद विरोध सलाहने वादे आवण जान बिन गुर कर्म न छुटसी कह सुन आख बखान सब गुणवंती आखियां मैं गुण नाही कोय हर वार नार सुहावणी मैं पावै प्रभ सोय नानक शब्द मिलावड़ा ना विछोड़ा होए सब गुणवंती आखियां मैं गुण नाही कोय हर वार नार सुहावणी मैं पावै प्रभ सोय नानक शब्द मिलावड़ा ना विछोड़ा होए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो श्री राग अंदर जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज जी के पवित्र मुख तो उच्चारण होया 56 अंग ते दर्ज है। इस पावन शब्द दी विचार भाई हरजिंदर सिंह रजादा आप जी नूं सरवण करवाउणगे।
दिन का उन्हां दा समा है साडे पास। प्रबंधक सेवादारां वल्लों भाई साहब जी का धन्नवाद। बंदी छोड़ दिवस दिवाली का पुरब 24 तरीक नूं है। 24 तरीक शाम के विशेष समागम रात 10:30 बजे तक होणगे। धन लखारी नानका दे पवित्र सरलेख अधीन अज का समागम गुरुद्वारा भट्ठा साहब विष्णु गार्डन दिल्ली विखे होवेगा। समा है शाम नूं 6 बजे तो लैके रात 10 बजे तक। कल तो सोदर रहराज साहब जी के समय विच तब्दीली आएगी। 5:45 बजे 5:45 ते पाठ आरंभ होवेगा और ये समा तकरीबन अगले 3 महीने इस तरह ही नियत रहेगा। जो रोज दे सत्संगी हैं वो जरूर समा नोट कर लैन। जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज जी का पावन प्रकाश गुरपुरब 8 तरीक नूं है। हर साल की तरह गुरुद्वारा रकाबगंज साहब मनाया जाएगा। 7 तरीक नूं नगर कीर्तन सजेगा। गुरुद्वारा शीशगंज साहब तो लैके गुरुद्वारा नानक प्याओ साहब तक इन्हां सारे समयां ते सेवा करके हाजरियां भर के गुरु कीयां बख्शिशां प्राप्त करनियां। गुरु घर की सेवा दे विच गुरु के लंगरां वास्ते रसद कड़ा प्रशाद की देग वास्ते देसी घ्यो बाला साहब हॉस्पिटल वास्ते कोई भी सेवा आप जी भेज सकते हो। इमारत की सेवा जथेदार बाबा बचन सिंह जी करवा रहे हैं। अपने घरां विच पंजाबी बोलिया करो। बच्चों नूं गुरमुखी पढ़ाओ ताकि साडे बच्चे गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे चरनी लग सकन। अपने नावां दे नाल भी सिंह ते कौर शब्द लिखिया करो, बोलिया करो। जो जातां पातां गोत्र आपां लिखदे आ इन्हां दी सिख धर्म दे विच कोई थां प्रवानगी नहीं है। एक जरूरी बेनती है कि जो गुरुद्वारा बंगला साहब की पार्किंग है उहदे विच हवा की बहुत दिक्कत आउंदी है क्योंकि गड्डियां आउंदियां ने, धुआं उत्थे गड्डियां दा हुंदा है। तो जिहड़े रस्ते ने उन्हां विच जाली इसे करके लाई सी कि हवा जिहड़ी है वो पास होंदी रहे। पर साडी पब्लिसिटी इन्नी ज़्यादा है कि उपर भी पार्क दे विच पार्क मनुख की लाइफ लाइन ने, उत्थे सैर करनी चाहिए है। उन्हां कुदरत दे खूबसूरत पौधों का सुंदर दृश्य वेखना चाहिए। असी उत्थे भी इन्ने बोर्ड लाने कि नहीं पता लगता भी ये पार्क है जां कोई बस अड्डा है। सो मेरी सब नूं 2 हाथ जोड़ के बेनती है, तरस करो। कौन जानदा है किन्नियां दे बोर्ड लगे, कौन पुछदा है? कोई नहीं पुछदा। सो इस करके ठीक है, सूचना के तौर पर असी कोई चीज़ लाउणी है तो उहदे वास्ते एक निजमत थां जिहड़ी है असी उसनूं बनाईए। आपां सारे गुरु घर की सुंदरता वास्ते यतन करिए। अगले समय लिए गुरबाणी विचार सरवण करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। श्री वाहिगुरू साहिब जीओ। ना हूँ जति
ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਨਾ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀਂ ਵਿਸਰਿਆ। ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕਉ ਛਾੜ ਕੇ, ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ। ਬਾਹੇ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਰਸ ਆਨੰਦ ਖੇੜਾ ਮਾਣ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਤਿਹ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭਾਗ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਤਬਰਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬਿਰਾਜੇ ਹਾਂ। ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 31 ਰਾਗਾਂ ਤੇ 31 ਉਪ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਗ ਬਾਰੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਰਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਜੇ ਸੱਚ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅੰਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੈਸੇ ਸਰ ਸਰਤਾ ਸਗਲ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਬੜੋ, ਮੇਰ ਮੈਂ ਸੁਮੇਰ ਬੜੋ ਜਗਤ ਬਖਾਨ ਹੈ। ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਕਈ ਨਦੀਆਂ ਦਰਿਆ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਕਈ ਪਹਾੜ ਹੋਣਗੇ, ਪਰਬਤ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪਰਬਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਮੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤਰਵਰ ਬਿਖੇ ਮਦੇ ਜੈਸੇ ਚੰਦਨ ਬ੍ਰਿਖ ਬੜੋ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਰਖ ਨੇ, ਰੁੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਤ ਮੇ ਕਨਕ ਅਤ ਪਾਵੇ ਬਹੁ ਮਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਧਾਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਨੂੰ, ਕਣਕ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਛੀਆਂ ਮੇ ਹੰਸ, ਜੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਹੰਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਗ ਰਾਜਨ ਮੇ ਸਾਰਦੂਲ, ਤੇ ਜੇ ਮ੍ਰਿਗ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਰਾਗਨ ਮੇ
ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਪਾਰਸ ਪਖਾਨ ਹੈ। ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਰਾਗ ਬਾਬਤ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਸੱਚੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਉਸ ਰਾਗ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬੱਧਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਝੂਠੈ ਤਨ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਿਹਵਾ ਝੂਠੀ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਅਸ਼ਟਪਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 26 ਕੁ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਲੜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਲੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤੱਤ ਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਿਚੋੜ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹੀ ਨਾਰ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਖੋਂ ਨਾਰ ਦੀ ਤੇ ਪਿਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਸਵਾਮੀ ਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਚ, ਉਸ ਦੀ ਜੁਗਤ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਗੁਣ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤਾਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੰਡਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਦਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਕੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਨ ਦੀ, ਫਿਰ ਮਨ ਝੂਠ ਹੈ ਤਨ ਝੂਠ। ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਹੈ, ਕਪਟ ਹੈ। ਝੂਠ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਝੂਠਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਝੂਠ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਪਕੜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੱਤ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਝੋਟ ਮਨ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਨ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਮਨ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿੱਤ ਲੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਜੀਤਾ ਜਗ ਜੀਤ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਹੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਮੰਮਾ ਮਨ ਸਿਓ ਕਾਜ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਧੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਬਾਹਰਲੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਣਾ ਪੈਣਾ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਝੂਠਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਧਣਾ ਪੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਝੂਠ ਦੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਫਲਾਣੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬੜਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ, ਮੁਖ ਝੂਠੈ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਸੂਚਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਇਹਦੇ ਝੂਠੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਆਪ ਜੀ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਝੂਠ ਬੋਲੇਗਾ, ਉਸ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਤੱਤ ਸਾਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋਗੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਉਮੈ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਭ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਝੂਠ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰੀ ਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਝੂਠੇ ਮਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ? ਮੁਖ ਝੂਠੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਸੂਚਾ ਹੋਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੜਪ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਡਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਝੂਠਾ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁੱਚਾ ਹੋਵੇ ਮਨ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰੁੱਠ ਕੇ, ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਅਗਲੀ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਨ ਅਬ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਮਾਂਝੀਐ ਸਾਚੇ ਤੇ ਸੱਚ ਹੋਏ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਜੀ ਐੜਾ ਅੱਬਾ ਅਬ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਅਰਥ ਪਾਣੀ ਵਜੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਲ ਵਜੋਂ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਿਰਦਾ, ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਸਥਾਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਂਝੇਗਾ। ਹੁਣ ਮਾਂਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਆਪ ਜੀ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਰਤਨ ਝੂਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਸੁਚਮਤਾ ਦੀ ਕਿਰਿਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਵਾਣੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਝੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਮਾਂਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੁਣ ਲਈਓ ਧੋਏ। ਉਹਦੀ ਪਲੀਤ ਪੁਣਾ, ਉਹਦਾ ਝੂਠਾ ਪੁਣਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਵਾਣੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂਜ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਕੜ ਹੈ, ਬੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਝੂਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਝੂਠਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ। ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਧੂਰਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜ ਹੈ ਟੁੱਟਾ ਹੈ ਪਾਲ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਨ ਅਬ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਮਾਂਝੀਐ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਂਜਣਾ ਕਰ, ਤੇ ਮਾਂਜਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਚੇ ਤੇ ਸੱਚ ਹੋਏ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ, ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠ ਹੈ ਇਹ ਉਤਰ ਜਾਏਗੀ। ਤੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸੋਹਣਿਆ ਮਨੁੱਖਾ, ਬੜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ। ਮੁੰਦੇ ਗੁਣ ਹੀਣਸ ਸੁਖ ਕਹੇ, ਹੇ ਮੁੰਦੇ
हे ਭੋਲੀਏ ਜੀਵ ਆਤਮਾ, हे ਪਿਆਰਿਆ ਸਿੱਖਾ, ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਨਿਮਰਤਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਲੋਕ ਦਿਖਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤਾਤ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰਹਿਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੜਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਸੈ ਚਾਨਣਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਰਸ ਤੇ ਆਨੰਦ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਗਿਆਨ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿਰ ਰਲੀਆਂ, ਪਿਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸ ਮਾਣ ਸੀ। ਇਹ ਰਸ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੂੰ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੁਖ ਨੇਹ, ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਘਟਨਾ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸੁੱਖ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਓ, ਇਸ ਰਹਾਓ ਦੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਤ ਸਾਰੇ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਭੇਖ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਰਵਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਚੇਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਇਆ ਅਮਰਪਾਲੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਜੀ ਦੀ ਚੇਲੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਘਟਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰਪਾਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚੋਂ ਨ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਧੂ ਉਸ ਅਮਰਪਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਰੁਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਮਰਪਾਲੀ ਉਹਦੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਮਰਪਾਲੀ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਮਨ ਝੂਠੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਰਾਂ ਦੀ ਝੂਠ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਆਣ ਕੇ ਰੁਕਦਾ। ਅਮਰਪਾਲੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਰੁਕ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਮਰਪਾਲੀ ਅੱਜ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਾਧੂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਰੁਕਦਾ। ਅਮਰਪਾਲੀ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਅੱਜ ਅਮਰਪਾਲੀ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਧੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨ੍ਰਿਤਕਾਰੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਆ, ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਆ, ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦਿਸ ਰਹੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਮਨ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਝੂਠ ਪੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਝੂਠ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੁਖ ਸਨੇਹ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁਖ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਰਦੇਸੀ ਜੇ ਥੀਏ ਧਨ ਵਾਂਡੀ ਚੂਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੜਪ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੁਹਾਗਣ ਪਤੀ ਦੀ ਅਰਧਾਂਗਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਿਰ, ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ, ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ
ਤੇ ਉਹ ਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ, ਧਨ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਇਸਤਰੀ, ਵਾਂਢੀ ਝੂਰੇ ਵਿਛੜ ਕੇ ਝੂਰਦੀ ਹੈ, ਤੜਪਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਹੇ ਜੀਵਾਤਮਾ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਪਰਦੇਸਾਂ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਝੂਰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੜਪਦੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਅੰਦਰਲਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੜਫਦਾ ਹੈ, ਝੂਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਚਾਹੇ ਤੇਰੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਾਰੇ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਰਾਂ ਚੋਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਚੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹ ਸੁੱਖ ਕੋ ਚਾਹੇ ਸਦਾ ਸ਼ਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੇ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ ਸੰਤ ਜਨੋ, ਉਹ ਚਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਮਰੇ ਨੂੰ, ਰਸੋਈ ਨੂੰ, ਫਰਿੱਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੈੱਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ 3 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਕੋਠੀ 'ਚ ਲੱਭਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸੁੱਖ ਦੀ ਚਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਹੋਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤੀ ਪਰਦੇਸ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਤੜਫਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਥੋੜੈ ਮਾਸ਼ੁਲੀ ਕਰਨ ਪਲਾਵ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਮੱਛੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਤੜਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੇ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਵ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਥੋੜੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਆ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਵਰਤ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੀਚ ਚੀਖ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅੰਦਰ ਤੜਫਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਏਸੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਏਸੀ ਪਲੇਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਸੀਤਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਏਸੀ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਪਤਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਤੜਫੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਦੁਖੀ ਪਏ ਹਾਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਪਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੱਛਲੀ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਛੀ ਤੜਪਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ, ਉਹਦੀ ਤੜਪ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਰ ਭਾਵੈ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਿਰ ਭਾਵੇ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਫੇਰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਸੁੱਖ ਲੱਭੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਕੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੀ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਦੁੱਖ ਮੁਝ ਕੋ ਦੁੱਖ ਸਬਾਏ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਦੁਖੀ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹਦੀ ਨਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ,
ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਨਦਰ ਕਰੇ ਇਹ ਸੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਨ 'ਚ ਆਖੀ ਕਿ ਨਦਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਨਦਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਦਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਦਰ ਕਰਾਉਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਭਾਵਨ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਤੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਦਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿਰਸਾ ਲਾਹੀ ਆਪਣਾ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ, ਇਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਏ, ਤੂੰ ਉਸ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹਣਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਸਲਾਹਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇ? ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਨਾਲ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹ ਸਲਾਹਣਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਸਲਾਹਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸੁਣਿਆ, ਮੰਨਿਆ, ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਓ। ਫਿਰ ਝੂਠ ਉਤਰ ਜੂਗੀ। ਮਲ ਕੇ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਝੂਠ ਉਤਰ ਜੂਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਝੂਠ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਮਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤੀ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀਆਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਬੜੇ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਪਰ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ, ਫੇ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਦਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੇਗਾ ਨਾ, ਤਨ ਸੋਹੇ ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਰੱਤੀ ਰੰਗ ਨਿਹਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਜਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਰੂਪ ਹੈ ਜੀ, ਬੜਾ ਜਲਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੰਗ ਚੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਮੋਹਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਰੰਗ ਨਿਹਾਲ, ਉਹ ਨਿਹਾਲ 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 ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰੀ ਸੋਹਣੀ ਪਿਰ ਰਾਵੇ ਗੁਣ ਨਾਲ। ਇਹ ਰੰਗ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜਿਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰੀ ਸੋਹਣੀ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਝੂਠ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੁਥਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ। ਕਾਮਣ ਕਾਮ ਨ ਆਵਈ ਖੋਟੀ ਔਗਣ ਹਾਰ। ਪਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਬੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਕਥਾ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੂੰ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ, ਬੜੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਕਰਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਵਿਦਵਤਾ ਭਰਪੂਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਮਣ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵਈ। ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਖੋਟੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਝੂਠੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਪਿਆ। ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਣ ਸਾਂਝ ਕਰੀ ਜਹ ਗੁਨਾਹ ਕਿਹੜੀ ਛੋੜ ਅਵਗਣ ਚੱਲੀਏ। ਤੂੰ ਅਵਗਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਕਰਦਾ ਤੂੰ, ਪਰ ਤੂੰ ਅਵਗਣਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੱਤ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਟੀ ਰੱਖਦਾ, ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਸੁੱਖ, ਉਹ ਸਕੂਨ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਉਹ ਰਸ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਨਾ ਸੁਖ ਪਈਏ ਸਹੁਰੈ ਝੂਠ ਜਲੀ ਬੇਕਾਰ। ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਈ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹੁਰੇ ਤੇ ਪੇਕੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਵਨ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਸਭਨਾ ਸੌਰੇ ਮੰਝਣਾ ਸਭ ਮੁਕਲਾਵਣ ਹਾਰ, ਕਿ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਪੇਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਝੂਠਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਵੀ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਥਾਂ ਤੂੰ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਤੇ ਹੇ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਏ, ਤੂੰ ਸੰਤ ਜਨਾ, ਸਾਧ ਜਨਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ, ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ। ਆਵਣ ਮੰਜਣ ਡਾਕੜੋ ਛੋਡੀ ਕੰਤ ਵਿਸਾਰ। ਆਵਣ ਮੰਝਾਵਣ ਡਾਕੜੋ, ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਜੀਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੇ ਇਸ 84 ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਡਾਕੜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਨਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹਾਰਨਾ ਪਿਆ, ਛੋਡੀ ਕੰਤ ਵਿਸਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਆਉਣ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਗੇੜ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਸਹਾਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਿਰਕੀ ਨਾਰ ਸੁਹਾਵਣੀ ਮੁੱਤੀ ਸੋ ਸਾਧ, ਪਿਰਕੀ ਨਾਰ ਸੁਹਾਵਣੀ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਈ, ਮੁੱਤੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਨਾਰ ਸੀ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਸੋ ਕਿਤ ਸਾਧ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ, ਉਹਨੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ, ਉਹਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਵਾਦ ਕਾਰਨ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਾਰ ਸੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ, ਉਸ ਨੇ ਹੋਰ ਸਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਸਤਤ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਵਿਚਾਰ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਦ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਨਾ ਜੁੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕੇ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵਈ ਬੋਲੇ ਫਾਦਲ ਬਾਦ। ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਪਿਰਕੇ ਕਾਮ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਵਰਤਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੇ ਫਾਦਲ, ਫਾਦਲ ਯਾਨੀ ਫਜ਼ੂਲ, ਬਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਬੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸਦਾ, ਬੜੇ ਟੋਟ ਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਤੀਆਂ ਦੱਸਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਪੀਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ
ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੂੰ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਲੱਗਾ ਕਿਤ ਕੁਫੱਕੜੇ। ਤੂੰ ਕੁਫੱਕੜ ਵਾਂਗੂ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਦਰ ਘਰ ਢੋਈ ਨਾ ਲਹੈ ਛੂਟੀ ਦੂਜੈ ਸਾਧ। ਦੂਜੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮਨਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਨਮ ਲੱਲਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦਰ ਘਰ ਢੋਈ ਨਾ ਲਹੈ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਸਵਾਦਾਂ 'ਚ, ਦੂਜੇ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇਂ, ਪੰਡਤ ਹੋਵੇਂ, ਪੰਡਤ ਵਾਚੈ ਪੋਥੀਆਂ ਨਾ ਬੂਝੈ ਵਿਚਾਰ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਡਤ ਹੋਵੇਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਪੋਥੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਚਦਾ ਹੋਵੇਂ। ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਹਮਦੱਤ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗੱਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਸਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਤੱਤ ਸਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜੀਆ। ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੱਲਾਂ ਗੱਲੀ ਕਿੰਨੇ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਡਤ ਜਨਮੀ। ਇੱਥੇ ਪੰਡਤ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੋਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜ ਨਾਮ ਦਾ ਤੱਤ ਸਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਅਨ ਕੋ ਮੱਤੀ ਦੇ ਚੱਲੈ ਮਾਇਆ ਕਾ ਵਾਪਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਜਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਖੇਡ ਪਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਨਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਹੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਸਗਲ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਪਾਇਲਟ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਨਕਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ। ਤੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ। ਕਥਨੀ ਝੂਠੀ ਜਗ ਭਵੈ, ਰਹਿਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੋ ਸਾਰ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਥਨੀ ਝੂਠੀ ਜੱਗ ਪਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਵਿਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪਰਜਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰ ਹੈ, ਤੱਤ ਹੈ, ਨਿਚੋੜ ਹੈ, ਮੋਰਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਰਹਿਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੋ ਸਾਰ। ਜਿਹਦੀ ਰਹਿਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆਵੇਗਾ। ਲੇਖੇ ਆਵੇ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਲੇਖੇ 'ਚ ਆਉਣੀ ਆ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰਿਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਝੂਠੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੇਖੇ 'ਚ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰਹੇਂਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਤੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਸਫਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕੇਤੇ ਪੰਡਤ ਜੋਤ ਕੀ ਬੇਦਾਂ ਕਰਹਿ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਪੰਡਤ, ਬੜੇ ਜੋਤਕੀ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ, ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਵਾਦ ਵਿਰੋਧ ਸਲਾਹਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਦੇਖਦੇ ਜੇ ਨਾ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ ਧਰਮਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀਆਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਵਾਦ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਲਾਹਣੇ ਵਾਦੇ ਆਵਗੁਣ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹੁਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਡਤ ਜੋਤਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਿਨ ਗੁਰ ਕਰਮ ਨਾ ਛੁੱਟ ਸੀ, ਕਹਿ ਸੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਰਮ ਨਾ ਛੁੱਟ ਸੀ। ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਸੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾ, ਬੜੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰੀ ਜਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਰਿਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਰਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀ ਜਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੇਗਾ। ਸਭ ਗੁਣਵੰਤੀਆਂ ਆਖੀਐ ਮੈਂ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਨ ਨੇ, ਸਾਧ ਜਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਬੜੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਤੇ ਗੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਔਗਣਾ ਦੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੂੰ ਦਰ ਤੇ ਆ ਜਾ। ਸਦ ਬਖਸ਼ੰਦ ਸਦਾ ਮਿਹਰਵਾਨਾ, ਸਭਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਆਗਹਿ ਮਾਰਗ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ, ਹਰ ਵਾਰ ਨਾਰ ਸੁਹਾਵਣੀ ਮੈਂ ਭਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਉਸ ਵਾਰ ਨੇ, ਉਸ ਹਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ, ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ। ਤੇਹਾ ਕੋਏ ਨਾ ਸੁਝਈ, ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਏ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਗੁਣ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਬਸ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ, ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਕਰ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ? ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਵੜਾ ਨਾ ਵੇਸ਼ੋੜਾ ਹੋਏ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ, ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, 2 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 15-20 ਮਿੰਟ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਰੀ ਫੁਰਨੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤਨ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਔਗਣਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖ ਤੁਰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ
ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਉਹ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਫਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਸਵਾਸੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਆਪ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੰਗ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਏਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਦਕਾ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।